Stay tuned for more messages at Living Help channel. ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है, यीशु ने मुझे मुक्ति दिया है। इसलिए गाएंगे, सबको बताएंगे, एक ही राजा यीशु मसीह है। इसलिए गाएंगे।
शुभ रतिया हो, शुभ रतिया हो, शुभ रतिया, शुभ रतिया हो, शुभ रतिया हो, शुभ रतिया। यीशु जी के भैले जन्मवा हो, बड़ी शुभ रतिया। यीशु जी के भैले जन्मवा हो, बड़ी शुभ रतिया। शुभ रतिया हो, शुभ रतिया हो, शुभ रतिया, शुभ रतिया हो, शुभ रतिया हो, शुभ रतिया। यीशु जी के भैले जन्मवा हो, बड़ी शुभ रतिया। यीशु जी के भैले जन्मवा हो, बड़ी शुभ रतिया। नगर
உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இனிய கிறிஸ்மஸ் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். आप सबों को बड़ा दिन मुबारक हो. ஆமென். आमीन. கிறிஸ்து நமக்காக பிறந்திருக்கிறார். प्रभु मसीहा हमारे लिए पैदा हुआ है. இந்த உலகத்தில் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நற்செய்தி இதுதான். इस संसार में बहुत बड़ा एक खुशखबरी यही है. ஏதோ 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக பிறந்தார் என்பது அல்ல. ऐसा नहीं कि 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म हुआ करके. ஒவ்வொரு நாளும் இயேசு நமக்குள் பிறந்திருக்கிறார். हर एक दिन प्रभु मसीह हमारे अंदर हमारे दिल में जन्म लेते हैं. நல்ல வேளை நம்முடைய பைபிள் டிசம்பர் 25ஆம் தேதி தான் இயேசு பிறந்தார் என்று எழுதவில்லை. अच्छा हुआ कि बाइबल में ये तो नहीं लिखा दिसंबर 25 तारीख को ही प्रभु यीशु का जन्म हुआ करके. ஏனென்றால் அந்த நாளை ரொம்ப முக்கியப்படுத்துவார்கள் என்று சொல்லி எழுதவில்லை. क्योंकि अगर उस दिन को बहुत ही मुख्य कर देंगे करके नहीं लिखा गया है. ஆனால் இன்னைக்கு பெரும்பாலானவர்கள் அந்த நாளை மிகவும் முக்கியப்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். लेकिन आज हम कई लोग उस दिन को ही बहुत ही मुख्य दे देते हैं. நம்மளுக்கு நாள் முக்கியம் அல்ல, हमारे लिए दिन मुख्य नहीं है, இயேசு தான் முக்கியம். यीशु मसीह ही मुख्य है. ஆமென். आमीन. எடுத்துக்கொள்வோம் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். आइए लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय को हम पलटें. நம்ம இயேசுவின் தாயாகிய மரியாளை குறித்து ஒரு சில காரியங்களை நாம் பார்க்க போகிறோம். प्रभु यीशु मसीह की माता मरियम के बारे में कुछ कार्य को हम ध्यान देना चाहते हैं. ஒரு சிறிய கிராமத்தில் பிறந்த, एक छोटा सा गांव में जन्म हुआ है. ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்த एक साधारण परिवार में जन्म हुआ மரியாள் मरियम இயேசுவின் தாயார் எப்படி ஆனாள்? उन्होंने कैसे प्रभु यीशु मसीह का माँ बनी. இயேசுவை எப்படி சுமந்தாள்? उन्होंने कैसे अपने कोख में प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने अपने लिया है. வேதத்தை திருப்பிக் கொள்வோம், ஒரு சில வசனங்களை வாசிப்போம். आइए कुछ वचन की ओर ध्यान दें. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 1ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय அதுல 26ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். 26वीं आयत को हम पढ़ते हैं. 6ஆம் மாதத்திலே கபிரியேல் என்னும் தூதன் கலிலேயாவுள்ள நாசரேத் என்னும் ஊரில் தாவீதின் வம்சத்தனாகிய யோசேப்பு என்கிற நாமமுள்ள புருஷனுக்கு நியமிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு கன்னிகை இடத்திற்கு தேவனாலே அனுப்பப்பட்டான். அந்த கன்னிகையின் பெயர் மரியாள். 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरेत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी. அந்த நாட்களிலே उस कुंवारी का नाम मरियम था. அந்த நாட்களிலே अनेक பெண்கள் என் மூலமாய் மேசியா பிறக்க வேண்டும் என்று சொல்லி காத்திருந்தார்களாம். उन दिनों में कई महिलाओं ने प्रभु मसीह का जन्म मेरे द्वारा होगा करके उन्होंने इंतजार में थे. अनेक பெண்கள் இருக்கிற அந்த மத்தியில தேவன் பரலோகம் இந்த மரியாளை தெரிந்து கொண்டிருக்கிறாங்க. कई महिलाओं ने इंतजार में थे, उसके बीच में परमेश्वर यानी स्वर्ग जो है मरियम को चुन लिया है. இன்றைக்கும் இயேசு நம்முடைய வாழ்க்கையில பிறக்கிறதுக்கு எத்தனையோ ஜனங்கள் தகுதி உள்ளவர்கள் இருந்தாலும் கர்த்தர் நம்மை மாத்திரம் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார். आज भी कई लोग हमारे संसार में प्रभु मसीह को जन्म के लिए वो तैयार है, लेकिन परमेश्वर आपको और मुझको चुन लिए हैं. இப்ப இந்த மரியாள் இயேசு பிறக்கிறதுக்கு எப்படியெல்லாம் அவள் இருந்தாள் என்பதை நாம் பார்க்க போகிறோம். अब हम देखना चाहते हैं ये मरियम किस तरह वो योग्यता बने प्रभु यीशु मसीह को जन्म देने के लिए. இயேசு பிறக்கிறதுக்கு மரியாள்கிட்ட இருந்த என்ன தகுதி? क्या ऐसा योग्यता था प्रभु के जन्म के लिए मरियम के पास करके हम देखना चाहते हैं. இத 27ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது जब हम 27वीं आयत को पढ़ते हैं, ஒரே வார்த்தை 2 முறை வருகிறதை நான் பார்க்க முடியுது. एक शब्द जो है 2 बार आते हुए हम देखते हैं. அது என்ன வார்த்தை என்றால், कौन सा शब्द है? அதான் கன்னிகை. वो है कुवारी. கன்னிகை. कुवारी. மரியாள் என்கிறது ஒரே ஒரு டைம் தான் வருகிறது. मरियम शब्द एक ही बार आता है, ஆனா அந்த கன்னிகை என்பது 2 முறை வருகிறது. लेकिन कुमारी शब्द जो है 2 बार आती है. இதுதான் ஏசாயாவுல நம்ம வாசிக்கிறோம். यही बातों को हम यशाया नबी में भी पढ़ते हैं. 7ஆம் அதிகாரத்துல यशाया उसका 7वें अध्याय में அதுல 14ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது 14 आयत को जब हम पढ़ते हैं, ஏசாயா 7வது அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். यशाया 7 का 14. இதோ ஒரு கன்னிகை கற்பவதியாகி ஒரு குமாரனை பெறுவாள், அவருக்கு இம்மானுவேல் என்று பெயரிடுவாயாக.
एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुवेल रखेगी। இங்கு தீர்க்கதரிசனமாய் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இயேசுவின் பிறப்பை குறித்து. प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में यहाँ पर एक भविष्यवाणी के तौर पे लिखा गया है। இங்கு மரியாளுடைய நேம் இல்ல. यहाँ पर मरियम का नाम तो नहीं है, பட் கன்னிகை கர்ப்பவதியாகி. लेकिन एक कुंवारी गर्भवती होगी। அப்ப கன்னிகை यानी कुंवारी, கன்னி தன்மை உள்ள பெண். यानी कुमारी, यानी मतलब कि जो जिनका अभी तक उनकी और कोई कार्य उनके साथ नहीं हुआ। அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, प्रभु के प्रिय लोगों, இயேசு பிறக்கிறதுக்கு முதல் தகுதி கன்னி. यीशु मसीह की जन्म का पहला योग्यता जो है कुमारी। மத்தேயு 25 அதிகாரத்துல நம்ம வாசிக்க முடியுது. मत्ती 25वीं अध्याय में हम देख सकते हैं பரலோக ராஜ்யம் எதற்கு ஒப்பனையா இருக்கிறது என்றால், स्वर्ग राज्य किस कार्य के लिए वो सम्मान की बातों पर बताया गया है। மணவாளனுக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்பட்ட 10 கன்னிகைகளுக்கு ஒப்பா இருக்கிறது என்று மத்தேயு 25:1 நம்ம வாசிக்கிறோம். मत्ती 25वीं अध्याय का पहला आयत में हम इस तरह पढ़ते हैं, स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों के सम्मान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकले। அப்ப பரலோக ராஜ்யம் ஒரு கற்புள்ள கன்னிகைக்கு ஒப்பா இருக்கிறது. यानी स्वर्ग राज्य जो है एक पवित्र कुंवारी के समान यहाँ पर कहा गया है। கற்புள்ள கன்னிகை என்றால் என்னென்றால், एक पवित्र कुमारी, इसका मतलब क्या है? தன்னை தூய்மையாய் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறவள். अपने आप को बिल्कुल पवित्र रखना है। ஆமென். आमीन। அப்ப இயேசு நம்ம வாழ்க்கையில பிறக்க வேண்டும் என்றால், यानी यीशु मसीह हमारे जीवन में जन्म होना है तो பரலோகம் தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியம் என்னவென்றால் அது பரிசுத்தம். स्वर्ग या परमेश्वर हमसे चाहते हैं एक चीज, एक कार्य, वो क्या है? एक पवित्रता। ஆமென். आमीन। இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காரியங்க. ये बहुत ही मुख्य कार्य है। இன்னைக்கு உலகத்துல திருமணத்துக்கு கூட இதை இன்றைக்கு அதிகமாக எதிர்பார்க்கிறார்கள். आज संसार में भी इन कार्य को, जब शादियां होती है उस समय इस कार्य के लिए बहुत ही चाहते हैं। அப்போ கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க, மனவராணிக இயேசு கிறிஸ்து எதிர்பார்க்கிற ஒரு காரியத்தை சற்று யோசித்து பார்ப்போம். तब तो हम सोचना चाहिए कि हमारा दूल्हा जो प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें होना चाहिए, तो हमें कितना होना चाहिए? ஒரு கற்புள்ள ஒரு கன்னிகை, ஒரு தூய்மையான பரிசுத்தமான கன்னிகை தேவன் எதிர்பார்க்கிறார். एक पवित्र कुमारी को, एक बिल्कुल नियुक्त किया हुआ एक कुमारी को ही प्रभु चाहते हैं। உலகத்தோடு ஒத்து வாழாதவர்களை கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார். जो लोग संसार के साथ नहीं देते हैं, संसार का सदस्य नहीं बनते हैं, उन लोगों को प्रभु चाहते हैं। உலக ஐக்கியத்திலிருந்து தன்னை வேறு பிரித்தவர்களை தேவன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறார். इस संसार से अपने आप को जो अलग किए हैं, उन लोगों को प्रभु चाहते हैं। இது தான் கன்னிகைக்குரிய அடையாளமாக இருக்கிறது. यही कुमारी का एक चिन्ह हो जाती है। இன்னைக்கு கிறிஸ்துமஸ்க்கு பல காரியங்கள் நம்ம ஏற்பாடு பண்ணி கொண்டிருக்கிறோம். आज क्रिसमस के लिए कई तैयारियां हम करते हैं। எத்தனையோ அலங்காரம், எத்தனையோ Dress, எத்தனையோ காரியங்கள் நம்ம செலவழித்து கொண்டிருக்கிறோம். कितने डेकोरेशंस के लिए, सुंदरता के लिए, हम सजाने के लिए और अपने ड्रेस के लिए कितना कितना हम खर्च करते हैं। ஆனா அது உண்மையான ஒரு கிறிஸ்துமஸா இருக்க வேண்டும் என்றால், यदि वो क्रिसमस सचमुच की एक क्रिसमस होना चाहिए तो இயேசு எங்க பிறப்பார்? यीशु मसीह कहां पर जन्म होंगे? உலகத்திலிருந்து வேறு பிரிக்கப்பட்ட ஒருவர்ல, संसार में से जो अलग किए हुए लोगों के अंदर। இன்னைக்கு உலகமும் சமுதாயமும் சபைகளும் செழிப்புக்கு சார்ந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள். आज संसार क्यों ना हो या कलीसिया क्यों ना हो, समुदाय क्यों ना हो, सब लोग एक सफलता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। எப்படி வேணாலும் வாழலாம்யா, कैसे भी जी सकते हैं, உலகத்தோடு ஐக்கியமா இருங்க, संसार के साथ आप मिलजुलते रहो। ஆனால் தேவன் எதிர்பார்க்கிறது பரிசுத்தம். लेकिन परमेश्वर चाहते हैं एक पवित्रता। பரிசுத்தமா இருக்கிறவன் இன்னும் பரிசுத்தமா இருங்கள். जो पवित्र है और वो और पवित्र बने। வேதம் இப்படி சொல்லல, நீ பணக்காரனா இன்னும் பணக்காரனா என்று சொல்லவில்லை. बाइबल में ऐसा वचन तो नहीं है यदि तू धनी है तो और धनी बनो करके नहीं लिखा है। பட் வேதம் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துக்கிறது? लेकिन बाइबल किस बात के लिए मुख्य देती है? இதோ நான் வருகிறேன், देखो मैं आ रहा हूँ। பரிசுத்தமுள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாயிரு, जो पवित्र है वो अपने आप को और पवित्र बने, நீதி உள்ளவன் இன்னும் நீதி செய்யி, जो धर्मी है और धर्मी बने। ஹல்லேலூயா, हालेलुया। கர்த்தர் எதிர்பார்க்கிறார் यही प्रभु चाहते हैं। சுத்தமான ஒரு கன்னிகை, एक बिल्कुल एक शुद्ध पवित्र एक कुमारी को प्रभु चाहते हैं। தனது பரிசுத்தத்தை காத்துக் கொள்ளுகிற ஒரு கன்னிகை, जो कुमारी अपने पवित्रता को वो
संभालती है वो ही है। நாம் தேவ ஆவியானவரால் முத்திரை குத்தப்பட்டவர்களாய் இருக்கிறோம். हम पवित्र आत्मा के और से छाप लगाए हुए लोग हैं। நாம் வேறு பிரிக்கப்பட்டவர்களாய் हम இருக்கிறோம். अलग किए हुए लोग हैं। பரலோகத்திற்கென்று நம்ம பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம். हम स्वर्ग के लिए अलग किए हुए लोग हैं। हालेलुया हालेलुया। தேவ ஆவியானவர் நமக்குள்ள வாசம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करते हैं। தேவன் இதை குறித்து வைராக்கியம் உள்ளவராய் இருக்கிறார். परमेश्वर इस पवित्रता के लिए वो जलन रखने वाला प्रभु है। இது கள்ளர் குகையாக்கிறீர்கள் என்று சொல்லி கர்த்தர் எச்சரிக்கிறார். परमेश्वर कहते हैं ये डाकुओं का गुफा बना दिया करके वो हमें हमें वो वार्निंग देते हैं। பரிசுத்தம் இருக்கிறதா? पवित्रता है क्या? இயேசு பிறப்பார். यीशु मसीह जन्म होंगे। இரண்டாவதாக दूसरा 28 வசனத்துல வாசிக்க முடியுது. 28वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं लूका 1 அதிகாரம் 28 வசனத்துல. लूका पहला अध्याय के 28वीं आयत में हम ये देख सकते हैं। அவள் இருந்த வீட்டில் தேவதூதன் பிரவேசித்து முதல் வார்த்தை என்னவென்றால் கிருபை பெற்றவளே என்று சொல்லுகிறார். स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा अनंत और जय तेरी हो जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। இயேசு பிறக்க வேண்டும் என்றால் यदि यीशु मसीह जन्म होना है तो கிருபை வேண்டும். अनुग्रह की आवश्यकता है। हालेलुया हालेलुया। இங்க தேவதூதன் மரியாளை பார்த்து சொல்லுகிறாங்க, वहां पर स्वर्गदूत ने मरियम से कहा உனக்கு கிருபை உண்டாவதாக, अनुग्रह तेरा हो, உனக்கு கிருபை உண்டாவதாக, अनुग्रह हुआ है, கிருபை பெற்றவள், तू अनुग्रह हुआ है तेरे ऊपर। இன்னைக்கு நம்ம வாழ்க்கையில என்னென்னமோ காரியங்களை பெற்றிருக்கிறோம். आज हम अपने जीवन में कई चीजों को पा चुके हैं। என்னென்னமோ காரியங்களை பெறுவதற்காக நம்ம ஓடுகிறோம், உழைக்கிறோம். कई ऐसी चीजों को पाने के लिए दौड़ते हैं। ஆனா கிருபை பெறுவதற்கு என்ன முயற்சி பண்ணிருக்கிறோம்? लेकिन अनुग्रह को पाने के लिए हमने क्या किया है? காலைதோறும் அவருடைய கிருபை புதியதா இருக்கிறது. हर भोर को परमेश्वर का अनुग्रह नई हो जाती है। தாழ்மை உள்ளவர்களுக்கு தேவன் கிருபையா இருக்கிறார். जो दीन लोगों के पास परमेश्वर अपने अनुग्रह को देते हैं। அப்ப இந்த மரியாள் தாழ்மையா இருந்திருக்காங்க. यहाँ पर ये मरियम बहुत ही अपने आप को दीन की है। அப்ப இந்த மரியாள் அதிகாலையில ஆண்டவரை தேடி கொண்டிருக்காங்க. ये मरियम भोर को परमेश्वर को चाहती होगी, ढूंढती होगी। அப்ப தேவ கிருபை அவர்கள் மேல இருந்திருக்கு. तब परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर उतर आया है। இந்த கிறிஸ்மஸ் உண்மையான கிறிஸ்மஸ் நமக்கு இருக்க வேண்டும் என்றால், यदि ये क्रिसमस हमारे लिए सचमुच का क्रिसमस होना चाहिए तो நமக்கு இந்த கிறிஸ்மஸ்க்கு தேவையான ஒரு மிகப்பெரிய பரிசு என்னவென்றால் அது தேவ கிருபையா இருக்கட்டும். इस क्रिसमस के लिए मुख्य कार्य हमारे लिए वो परमेश्वर का अनुग्रह है। கர்த்தர் நல்லவர், அவரை துதியுங்கள், அவருடைய கிருபை என்றும் உள்ளது. परमेश्वर भला है, उसको स्तुति करें क्योंकि उसका अनुग्रह हमेशा के लिए है। ஆமென். आमीन। கர்த்தருடைய கண்கள்ல கிருபை கிடைக்கட்டும் உங்களுக்கு. परमेश्वर की नजर में आपके लिए अनुग्रह मिल जाए। கர்த்தருடைய கண்கள்ல தயவு கிடைக்கட்டும். परमेश्वर के नजर में आपके लिए दया मिल जाए। என் கிருபை உனக்கு போதும் என்று சொல்லுகிறார். परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। பலவீனத்தில் என் பலன், என் கிருபை உனக்கு பூர்ணமாய் விளங்கும் என்று சொல்லுகிறார். तेरे बलहीनता में मेरा बल काफी है करके प्रभु कहते हैं। இன்னைக்கு எதை நம்பி ஓடுறீங்க? आज आप किसके ऊपर विश्वास कर कर दौड़ते हैं? கிருபை நம்பி இருப்போம். परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर विश्वास करें क्या? இன்னைக்கு நான் நிற்பது தேவ கிருபை. आज मैं खड़ा हूं, परमेश्वर का अनुग्रह है। இந்த வருடத்துல எத்தனையோ பேர் நம்மோட கூட இந்த வருடத்தை தொடங்கினாங்க, ஆனா அவங்க இல்லையே. इस साल को जितने लोग हमारे साथ शुरुआत किया है लेकिन वो अब है ही नहीं। நம்ம போராட்டங்களை கடந்து வந்தோம். हम जरूर ऐसे युद्धों को पार कर कर आए हैं। அவருடைய கிருபை. परमेश्वर का अनुग्रह है। எத்தனையோ சத்துருக்களை நம்ம முறியடித்தோம், எல்லாம் அவருடைய கிருபை. कितने शत्रुओं को हमने हरा दिया है, परमेश्वर का अनुग्रह है। எத்தனையோ கொரோனா காரியங்கள் நம்ம கேள்விப்பட்டு எல்லாவற்றையும் தாங்கி வர கிருபை செய்தாரு, அவருடைய கிருபை. कितने कोरोना के कार्य को हमने पार कर कर आए हैं, परमेश्वर का अनुग्रह है। இம்மட்டும் நடத்தி வந்தது அவருடைய கிருபை. अब तक हमें चलाया है वो परमेश्वर का अनुग्रह है। நீங்க எதை சார்ந்து இருக்கிறீங்க? आप किसके ऊपर निर्भर हैं? கிருபையை சார்ந்திருங்க. परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर निर्भर கிருபையை हो जाए। சார்ந்திருங்க. परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर निर्भर हो जाए। மரியாள்கிட்ட வருகிற முதல் நற்செய்தி கிருபை பெற்றவளே. मरियम के पास आया है पहला सुसमाचार, तो अनुग्रह हुआ है तेरे ऊपर। நீங்களும் கிருபை பெற்றவளா இருங்க. आप भी अनुग्रह पाए हुए लोग கிருபையை रहे। நம்பி இருங்க. परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर विश्वास करें। அந்த கிருபையை சார்ந்து இருங்க. उस अनुग्रह को ही हम अनुग्रह के सपोर्ट में रहें। ஸ்தோத்திரத்தினால கிருபை பெருகிக் கொண்டே இருப்பதாக. कई लोगों की स्तुतियों के साथ परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ती जाती है। அப்போஸ்தலர் நடபடிகளில் கிருபை பெருகினது. परमेश्वर की अनुग्रह जो प्रेरितों के काम में बढ़ता गया। இந்த நாளிலே கிருபை நம்முடைய வாழ்க்கையில, நம்முடைய குடும்பத்துல, நம்முடைய வீட்ல பெருகிக் கொண்டே இருக்கட்டும். इन दिनों में भी हमारे परिवार में, हमारे घरों में परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ती जाए। எல்லாமே அவருடைய கிருபை. सब कुछ उनका अनुग्रह है। தகுதி இல்லாதவனை தகுதியாக்கி கொண்டிருக்கிற அவருடைய கிருபை. जो हम योग्यता नहीं लेकिन हमें योग्य बनाया, परमेश्वर का अनुग्रह है। மரியாள் சாதாரண குடும்பத்துல பிறந்த லேடி தான். मरियम एक साधारण परिवार में जन्म हुआ ஒரு है, கிராமத்துல பிறந்த பெண்ணு தான். एक गांव में जन्म हुआ ஆனா है। இன்னைக்கு முழு உலகமும் மரியாளை குறித்து பேசிக் கொண்டிருக்கிறோம். लेकिन आज सारे संसार मरियम के बारे में बातें करती है। அவள் இந்த முழு உலகத்திற்கும் ஒரு ஒரு
பிரசித்தவளாய் மாற்றினது என்னதுங்க? उस मरियम को सारे संसार के लिए प्रसिद्ध बनाया वो क्या चीज है? தேவ கிருபை. परमेश्वर का अनुग्रह தேவ है। கிருபை. परमेश्वर का अनुग्रह தேவ है। கிருபை நம்மளை உயர்த்தும். परमेश्वर का अनुग्रह हमें ऊंचा करती है। தேவ கிருபை நம்முடைய பெயரை பெருமைப்படுத்தக்கூடியதா இருக்கிறது. परमेश्वर का अनुग्रह हमारे नाम को महान करती है। கிருபை பெற்றவளே, परमेश्वर का अनुग्रह को पाया हुआ लोग நீர் வாழ்க. जय तेरी हो। ஆமென். आमीन। கிருபை பெற்றா நம்ம தாங்க வாழ முடியும். यदि हम अनुग्रह को पाते हैं जय हमारी होती है। கிருபை பெற்றா நான் வாழ முடியும். यदि अनुग्रह हम पाते हैं तो जय हमारा है। கர்த்தர் என்னோடு கூட இருக்கிறார். यो परमेश्वर मेरे साथ है। கிருபை பெற்றா நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவளாய் இருக்கிறேன். हम अनुग्रह को पाए हैं इसीलिए हम आशीषित पाए हैं। இந்த வசனத்துல வாசிக்கிறோம்ல. यही हम इस वचन में पढ़ते हैं ना। கிருபை பெற்றவளே, हे अनुग्रह हुआ है तेरे ऊपर, வாழ்க. जय तेरी हो। கர்த்தர் உன்னோடு கூட இருக்கிறார். क्योंकि यहोवा परमेश्वर तेरे पास है। இவ்வளவு பெரிய தேவன் என்னோடு கூட இருக்கிறாரா? इतना महान परमेश्वर मेरे साथ है क्या? அதுதான் கிருபைங்க. वही अनुग्रह है। ஸ்திரீகளுக்குள் நீர் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவள். वचन में लिखा है तू सारे महिलाओं में से तू धन्य है। எத்தனையோ பெரிய பெரிய ஜனங்கள் இருக்காங்க. कितने बड़े बड़े लोग थे। அவங்களுக்குள்ள நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவனா? उन सब लोगों के बीच में मैं आशीषित पाया वो धन्य हूँ। நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட குடும்பத்துல இருக்கறனா? मैं धन्य पाया हुआ परिवार में रहता हूँ। எல்லாமே அவருடைய கிருபை. सब कुछ उनका अनुग्रह है। हालेलुया। हालेलुया। தேவதூதன் எங்க வீட்ல வந்ததே கிருபை தானையா? परमेश्वर हमारा स्वर्गदूत हमारे घर पर आया है वो ही परमेश्वर का अनुग्रह है। இவ்வளவு பெரிய நற்செய்தியை பரலோகத்திலிருந்து எங்க வீட்டுக்கு கொண்டு வரதே தேவ கிருபை தானையா? इतना बड़ा सुसमाचार को स्वर्ग से हमारे घर तक पहुंचाया है परमेश्वर का अनुग्रह है। 30 வசனத்துல வாசிக்கிறோம். 30वीं आयत में हम पढ़ते நீ हैं பயப்படாதே, तू डरो நீ मत தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றாய். क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। ஆமென். आमीन। தேவனிடத்தில் கிருபை பெற்றுக்கொள். परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। மூன்றாவதாக तीसरा 38 வசனத்துல வாசிக்கும்போது 38वीं आयत में மரியாள் சொல்லுகிறாரு இது எப்படி ஆகும்ட்டாங்க. मरियम ने कहा देख प्रभु ये 37 வாசிக்கிறோம். 37 में हम पढ़ते हैं ये 34 வசனத்துல வாசிக்கிறோம் இது எப்படி ஆகும். 34 में हम पढ़ते हैं मरियम ने स्वर्गदूत से कहा ये कैसा होगा? தேவனால கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்ல. परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் என்ன தெரியுமா சொல்றாங்க 38 வசனத்துல? ये सारे बातों के लिए उत्तर क्या है? 38 में இதோ நான் ஆண்டவருடைய அடிமை, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, உம்முடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆக கடவது. मुझे तेरी वचन के अनुसार हो। மரியாள்கிட்ட இருந்த மூன்றாவது ஒரு குணம், मरियम के पास जो था तीसरा एक गुण என்ன குணம் தெரியுங்களா? कौन सा है? தேவதூதன் சொல்றது ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குது. स्वर्गदूत का कोई भी कार्य उनको समझ नहीं आया। அதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு வழியே கிடையாது. वो सब होने का कोई नहीं हो सकता ऐसा। பழைய ஏற்பாட்டுல சாராளுக்கு நடந்திருக்கு, जैसे पुराना नियम में साराई के साथ जो हुआ था, அன்னாளுக்கு நடந்திருக்கு, हन्ना के साथ हुआ था। அவங்க எல்லாம் திருமணமானவங்க. वे सब तो शादी हो चुके थे उनके, ஆனா எனக்கு திருமணமே நடக்கலையே, लेकिन मेरा तो शादी ही नहीं हुआ करके मरियम कहती। எப்படித்தான் ஆகும்? ये कैसे हो सकता है? பட் ஒண்ணுங்க, लेकिन एक चीज है, உம்முடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆக கடவது. तेरे वचन के अनुसार मुझे हो जाए। ஹalleluya. हालेलुया। இதுதான் மரியாள்கிட்ட இருந்த ஒரு விசேஷத்தை. यही मरियम के पास एक श्रेष्ठ बात இன்னைக்கு है। தேவன் பல காரியங்களை மட்டும் சொல்லி கொண்டே இருக்கிறாரு. आज भी परमेश्वर हमसे कई बातों को बताते हैं। சில காரியங்கள் புரியாமையே இருக்கலாம். शायद कुछ बात हमें समझ में नहीं आया होगा। சில காரியங்கள் நம்ம மூளையில அது புரிந்து கொள்ளாமல் இருந்துக்கலாம். कुछ बातें हमारे दिमाग में नहीं चढ़ता। சில காரியங்கள் அது நமக்கு முன்பாக ஹிஸ்டரியில நடக்காம கூட இருந்திருக்கலாம். ऐसी भी कुछ बातें होती है कि हमारे इतिहास में भी ऐसे कुछ बातों को हमने कभी नहीं देखा होगा। அது சயின்ஸ்லயோ மெடிசின்லயோ அதுக்கு விரோதமாய் கூட இருக்கலாம். यानी मेडिसिन मेडिकली या साइंस वैज्ञानिक में भी ऐसे कार्य के लिए विरोध भी हो सकते हैं। அது இயற்கைக்கு வித்தியாசமாய் அப்பாற்பட்டதா கூட இருக்கலாம். यानी वो नेचुरली नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। உங்க மூளையில போட்டு குழப்பிட்டு இருக்காதீங்க. अपने दिमाग में सोच सोच कर आप तकलीफ मत दीजिए। நான் அடிமை, உம்முடைய வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆக கடவுது, அவ்வளவுதான். तेरा दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मुझे हो जाए। இது எப்படி ஆகும்னா எனக்கு தெரியாது. ये कैसा होगा मैं नहीं जानता, ஆனா நம்முடைய வார்த்தை, लेकिन तेरे वचन के अनुसार உம்முடைய வார்த்தை ஒன்றே கிரியை செய்யும். तेरा वचन ही कार्य करती है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। உம்முடைய வார்த்தை ஒன்றே எனக்குள் கிரியை செய்யக்கூடியதா இருக்கு. तेरा वचन ये मेरे अंदर कार्य करती है। வார்த்தையின் மேல ஒரு விசுவாசம், तेरे वचन के ऊपर एक विश्वास, வாக்குத்தத்தத்தின் மேல ஒரு तेरी விசுவாசம். वायदा के ऊपर एक विश्वास। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. परमेश्वर के लिए ऐसा कुछ कार्य नहीं जो असंभव है। இந்த வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போனாலும் கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒன்று ஒளிந்து போவதே ये இல்லை. आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। எத்தனையோ நாட்கள் கர்த்தர் உங்களோட கூட பேசி இருக்கிறார். कितने दिनों से प्रभु आपसे बात की है। எத்தனையோ
பிரேயர் மீட்டிங்ல கர்த்தர் உங்களுக்கு வாக்குத்தத்தங்களை கொடுத்திருக்கிறார். कितने ऐसे प्रेयर प्रार्थना का मीटिंग में सभा में प्रभु ने आपको वायदाओं को दिए हैं. சில சமயத்துல இதெல்லாம் நடக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்ல நினைக்காதீங்க. आप ये मत सोचिएगा ये सब कैसा होगा करके मत सोचिए. ஆண்டவர் அழக்கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. परमेश्वर के लिए कुछ भी कठिन नहीं है. हालेलुया. हालेलुया. வசனத்தை மாத்திரம் விசுவாசிப்போம். बस परमेश्वर के वचन को ही विश्वास करें. நிச்சயம் நடக்கும். जरूर होगा. ஏனென்றால் அந்த வசனத்துல ஜீவன் இருக்கு. क्योंकि उस वचन में जीवन है. அந்த ஜீவன் எனக்குள்ள வந்து கிரியை செய்யக்கூடியதா. वो जीवन मेरे अंदर आकर कार्य करेगी. ஆமென். आमेन. கடைசியாக ஒரு காரியத்தை பார்க்கலாமா? अंतिम में कार्य को देखें क्या? லூக்கா 2வது அதிகாரம் लूका 2 अध्याय 6வது வசனத்தை வாசிக்கும்போது 6 आयत को पढ़ेंगे. அவ்விடத்திலே அவர்கள் இருக்கையில் அவளுக்கு பிரசவ காலம் நேரிட்டது. उनके वहां रहते हुए उसके जन्म का दिन पूरे हुए. பெத்லகேம் என்னும் ஊருக்கு வராங்க. जब उन्होंने बेथलेहम की और आए थे, ஒரு சின்ன கிராமம் தான். एक छोटा सा गांव था. அங்கு அவருக்கு பிரசவ நேரம் காலம் ஏற்பட்டுச்சு. वहां पर उसके लिए जन्म का दिन पूरा हुआ था. யோசேப்பும் மரியாளும் தான் இருக்கிறாங்க. यूसुफ और मरियम दोनों ही थे. கூட யாராவது இருந்தது மாதிரி அங்க தெரியல, பைபிள்ல எழுதப்படவில்லை. वहां पर नहीं लिखा उनके साथ और भी कोई थे करके. இது பெண்களால புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு விஷயம். ये सब हम महिलाओं में अच्छे से समझ सकते हैं. அந்த 1 இயர் அந்த பேபி அந்த கருவை சுமந்துட்டு இருக்கிறது ஒரு சாதாரண ஒரு விஷயமே அல்ல. उस कोख में बच्चे को संभालना एक साधारण बात नहीं है. அந்த 2 மாசத்துல இருந்து அவங்களுடைய அந்த சிக்னஸ் அவங்க ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. ऐसे 2 महीना से ही दूसरे महीने से ही वो सारे सिकनेस जो है नौसिया है वो सब शुरू हो जाता है. சில பேருக்கு மயக்கம், சில பேருக்கு வாமிட்டிங், ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்கும். हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीका से कुछ वॉमिटिंग होता है या कुछ उनको सिर घूमता है, ऐसे कई बातें होती है. யோசேப்பும் மரியாளும் தான் இங்க. यहाँ पर केवल यूसुफ और मरियम. எத்தனையோ அந்த கஷ்டமான நேரம், बहुत ही एक कष्ट का समय है. பல பிரயாணங்கள் செய்யணும். कई यात्रा उनको करना पड़ता था. சில பெயின்ஃபுல்லான நேரத்தை அவங்க கடக்க வேண்டியதா இருக்கிறது. बहुत ही दर्द से भरे हुए समय को उनको गुजरना पड़ा. இயேசு பிறக்கிறது என்று அவ்வளவு ஈஸி அல்லங்க. यीशु मसीह जन्म होना एक साधारण कार्य नहीं है. ஆமென். आमीन. நம்ம எழுப்புதலுக்காக நம்ம ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கோம். हम बेदारी के लिए प्रार्थना करते हैं. சில சமயத்துல சில உபத்திரங்கள் நமக்கு வருகிறது. कुछ समय कुछ उपद्रव आती हैं. சில பெயின்ஃபுல்லான காரியங்கள் நம்ம பார்க்க வேண்டியதா இருக்கிறது. ऐसे कुछ दर्द से भरे हुए कार्य के अंदर हमें गुजरना पड़ता है. இயேசு பிறக்க போகிறார். यीशु मसीह का जन्म होने वाला है. हालेलुया. हालेलुया. இயேசு பிறக்க போகிறார். यीशु मसीह की जन्म होने वाला है. சில வித்தியாசமான காரியங்களை பார்க்க வேண்டியதா இருக்கிறது. कुछ अलग विभिन्न तरीका के कार्य को हम देखना पड़ता है. இதுவரையும் இந்த கிறிஸ்துவ காரியத்துல ஹிஸ்டரியில நடக்காத சில காரியங்களை இப்பொழுது நம்ம சந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ऐसा भी होता है जो इतिहास में कभी नहीं हुआ, ऐसे कार्य को भी हमें सामना करना पड़ता है. அதனால பொறுமையோடு இருப்போம். धीरज धरें. அந்த கர்ப்பவதி ஆகி அந்த ஒரு குமாரனை பெறும்போது தன்னுடைய வேதனையெல்லாம் அவங்க இந்த பெண்கள் மறந்துடுவாங்களாம் அந்த பிள்ளையை பார்க்கும்போது. जब वो गर्भवती जो है जब अपने बच्चे को जन्म देते हैं तो अपनी सारी वेदनाओं को वहां पर भूल जाते हैं. ஆமென். आमीन. ஆகவே இது லேசான உபத்திரவம். तो ये हम पार कर कर आ सकते हैं, ऐसा उपद्रव है. இப்போ படுகிற இந்த உபத்திரவங்கள் கடந்து போகிற உபத்திரவமா இருக்குது. ये सारा उपद्रव हम पार कर कर आ सकते हैं. இயேசு பிறக்க போகிறார். क्योंकि यीशु मसीह का जन्म होने वाला है. நம்முடைய தேசத்துல हमारे देश में எழுப்புதல் பிறக்க போகுது. நம்முடைய தேசத்துல हमारे देश में बेदारी आने वाला है. பின்மாரின் மழை ஊற்றப்பட போகுது நம்முடைய தேசத்துல. परमेश्वर एक बरसात को उंडेलने वाले हैं. அதுக்கு முன்னாடி சில உபத்திரத்துக்குள்ள போயிட்டு இருக்கோம். उससे पहले कुछ उपद्रव में हमें जाना சில पड़ेगा. நெருக்கத்துக்குள்ள போயிட்டு இருக்கோம். कुछ ऐसे दर्द में जाना पड़ेगा. கஷ்டத்துக்குள்ள போயிட்டு இருக்கோம். कुछ कष्ट में जाना पड़ेगा. ஆனா ஒண்ணே தெரியும். लेकिन एक बात हम जानते हैं, எவ்வளவு உபத்திரம் வந்தாலும் जितना भी उपद्रव आए எவ்வளவு क्यों ना கஷ்டம் हो, வந்தாலும் जितना भी कष्ट आए क्यों ना நம்ம हो, தான் பெருக்க போகிறோம். हम ही बढ़ने वाले நம்ம हैं. தான் வளர போகிறோம். हम भी बढ़ने वाले हैं. அன்னைக்கு இயேசுவை கொலை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி எத்தனையோ காரியங்களை ஏறுவது திட்டம் பண்ணுகிறார். उस समय हेरोद राजा ने यीशु मसीह को उस बालक को मारने के लिए बहुत बड़ा योजना बनाई. என்னை தவிர வேற ராஜா இருக்கக்கூடாது என்று, मेरे अलावा और कोई राजा नहीं होना चाहिए करके उन्होंने योजना की. என்னை தவிர வேற எந்த தலைவர் எழும்பக்கூடாது என்று சொல்லி, मेरे अलावा और कोई नेता नहीं होना चाहिए करके उन्होंने योजना की. வேற எந்த மார்க்கம் எழும்பக்கூடாது என்று சொல்லி, और कोई भी नहीं होना चाहिए करके எத்தனையோ சக்திகள் எழும்புது. ऐसे कई शक्ति हमारे विरोध खड़े होते हैं. எத்தனையோ ராஜ்யங்கள் அன்னைக்கு எழும்புகின்றது. उस समय भी कितने राज्य खड़े थे. எத்தனையோ அதிகாரிகள் சட்டங்கள் புதுசா வந்து கொண்டிருக்கிறது. कितने अधिकारी, कितना नियम कानून.
ஆனா இன்னும் கொஞ்ச நாள் தான் लेकिन और कुछ ही दिन है இயேசு பிறக்க போகிறார் यीशु मसीह का जन्म होने அது वाला है யாராலையும் தடை செய்ய उसे முடியாது कोई भी रोक नहीं सकते அது எந்த சக்தியாலையும் தொட முடியாது कोई भी शक्ति छू नहीं सकते பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்ள முடியாது पाताल का फाटक उसको छू नहीं सकते उसको प्रबल नहीं कर सकते ஆமென் आमीन இந்த உபத்திரத்து நாட்கள்ல கொஞ்சம் பொறுமையோடு இருப்போம் इस उपद्रव के समय में और थोड़ा समय हम उसे सह लें அப்போஸ்தலர் நடன புத்தகத்தை வாசிக்கும் போது நமக்கு தெரியும் प्रेतों के काम को जब हम पढ़ते हैं हम जानते हैं ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலையும் உபத்திரவம் हर एक अध्याय में उपद्रव को देखते हैं ஆனா ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலையும் எழுப்புதலையும் பார்க்க முடியும் लेकिन हर एक अध्याय में हम बेदारी को भी देखते हैं ஆமென் आमीन 120 பேர்களால் ஆரம்பிக்கப்பட்ட அந்த சபையானது 120 लोगों के साथ शुरुआत हुआ है वो कलीसिया இன்னைக்கு முழு உலகமும் பெருகி கொண்டிருக்கிறது आज सारे संसार में बढ़ रही அது है எப்படி உருவானது தெரியுங்களா वो कैसा शुरुआत हुआ है உபத்திரத்துல உருவானது उपद्रव से शुरुआत हुआ है ஆமென் आमीन இன்னைக்கு சபை எப்படி உருவாகி இருக்கிறது आज कलीसिया कैसे शुरू हुआ है இயேசு சிலுவையில சிந்தப்பட்ட இரத்தத்தினால உருவாகி இருக்கிறது यीशु मसीह क्रूस पे जो बगाया है उस बहुमूल्य लहू के द्वारा शुरुआत हुआ है இயேசுவின் பிறப்பு என்பது ஏதோ ஒரு மகிழ்ச்சி கொண்டாட்டம் என்பது மாத்திரமல்ல यीशु मसीह का जन्म एक खुशी अनंत मनाने वाले कार्य इतना ही नहीं है அங்க ஒரு பெயின் இருக்கிறது वहां पर एक दर्द भी है ஆமென் आमीन அங்க சில பெயின்ஃபுல்லான சில டைமை அங்க சந்திக்க வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது एक दर्द से भरे हुए समय को पार कर आना पड़ता है वहां पे அன்னைக்கு மரியாளுக்கும் ஜோசப்புக்கும் இடம் தருவதற்கு யாரும் முன் வரவில்லையே उन दिनों में मरियम और यूसुफ के लिए दरअसल जगह देने के लिए एक भी व्यक्ति नहीं था இன்னைக்கு கூட அப்படித்தானே आज भी वैसा ही है ஆராதனைக்கு ஸ்தலம் கிடைக்க மாட்டேங்குதே आराधना करने के लिए स्थल कहाँ मिलता है பொறுமையோடு இருப்போம் धीरज धरें கர்த்தர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் यहोवा परमेश्वर संभालेंगे இயேசு பிறக்க போகிறார் यीशु मसीह के जन्म होने वाला है ஆமென் आमीन யாராலையும் தடை செய்ய முடியாது कोई रोक नहीं सकते ஹalleluya हालेलुया இன்னைக்கு மரியாள் அந்த பிரசவ வலி எல்லாத்தையும் ரொம்ப பொறுமையோடு அவர் காத்துக்கொண்டார் उन दिनों में मरियम ने उस सारे दर्द को उन्होंने सह लिया है இதுக்கு யோசிப்பு மூலமாய் பிறக்காத ஒரு குழந்தை தான் जरूर यूसुफ के द्वारा तो वो बच्चा का जन्म नहीं हुआ இருந்தாலும் लेकिन இயேசு பிறக்கணும் यीशु मसीह की जन्म होना है ஆமென் आमीन யோசிப்பு எவ்வளவு உதவியா இருந்திருப்பாங்க தெரியுங்களா अब देखिए यूसुफ ने कितना मददगार वहां पर होते होंगे கர்த்தர் நல்லவர் प्रभु भला है சோ கிறிஸ்மஸ் என்பது क्रिसमस का मतलब இயேசு பிறக்க வேண்டும் என்பது यीशु मसीह का जन्म होना का मतलब இந்த நாலு காரியத்தை நாம் பார்த்தோம் इन 4 कार्य को हमने देखा है முதலாவது கன்னி தன்மை கற்புள்ள கன்னி पहला एक कुंवारी यानी एक पवित्र कुंवारी இரண்டாவதாக கிருபை பெற்றவர் दूसरा अनुग्रह पाया हुआ स्त्री மூன்றாவதாக வேத வார்த்தையின்படி எனக்கு ஆக கடவுது तीसरा परमेश्वर के वचन के अनुसार मेरे लिए हो जाए அதான் அர்ப்பணிப்பு वही एक अर्पण के साथ நாலாவதாக சில பெயின்ஃபுல்லான காரியங்களை கடந்து போக வேண்டியதை கடக்கணும் चौथा बात एक दर्द से भरे हुए कार्य को हमें पार करना है அப்படிப்பட்ட அந்த மரியாளுடைய அந்த அனுபவத்தை கர்த்தர் நமக்கு தருவாராக ऐसे मरियम के अनुभव को परमेश्वर आज हमारे भी दे ஜெபம் பண்ணுவோம் आए प्रार्थना करें நல்ல பிதாவே நன்றி செலுத்துகிறோம் भला परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं இன்றைக்கு உலகம் முழுவதும் கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற இந்த கிறிஸ்மஸ் நாட்களுக்காக இந்த கொண்டாட்டத்திற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி प्रभु तेरा हम धन्यवाद करते हैं सारे संसार में एक बड़ा दिन की मनाया जा रही है ஏதோ கிறிஸ்மஸ் என்பதை நாங்கள் வெறும் ஆட்டம் பாட்டம் கொண்டாட்டம் விருந்து என்பதோடு நாங்கள் முடித்து விடாதபடி इस क्रिसमस को प्रभु अनंत मनाना खुशियां मनाना खाना पीना ऐसा हम रोकना चाहें இந்த உலகத்திற்கு இந்த தேசத்திற்கு கிறிஸ்துவை காட்டுவதற்கு इस संसार को प्रभु जी इस दुनिया को प्रभु को हम दिखाएं எனக்குள் பரிசுத்தத்தை தாருங்க हमारे अंदर एक पवित्रता को दीजिए தேவ கிருபையை தாருங்க परमेश्वर का अनुग्रह को உங்களுடைய दीजिए வார்த்தை மேல விசுவாசத்தை அர்ப்பணிப்பை தாருங்க तेरे वचन के ऊपर विश्वास को अर्पणता को दीजिए கிறிஸ்துவ நிமித்தம் வருகிற துன்பத்தை உபத்திரத்தை சகிக்க எனக்கு உதவி செய்வீராக परमेश्वर यीशु मसीह के चलते जो भी उपद्रव आती है उसे सहने के लिए ताकत दीजिए இந்த வசனத்தை கேட்டு கொடுக்கிற ஒவ்வொருவர் மேலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு உண்மையான கிறிஸ்மஸ் உண்டாகும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் इस वचन को सुनने वाले हर एक के जीवन में ऐसे एक सचमुच की क्रिसमस मनाए जाए இந்த வசனத்தை கேட்டு கொடுக்கிற ஒவ்வொரு வாழ்க்கையிலும் கிறிஸ்து இப்படியாய் பிறக்கும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் इस वचन को सुनने वाले हर एक के जीवन में मसीह इस तरह जन्म होने पाए ஒவ்வொருவரையும் நாங்கள் வாழ்த்தி நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம் हर एक को हम बधाइयां बताते हैं आशीषित करते हैं இந்த கிறிஸ்துவின் இந்த வாழ்த்துதல் செய்தி இந்த தீர்க்கதரிசன வார்த்தை இவருடைய வாழ்க்கையில நிறைவேறும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் इस प्रभु यीशु मसीह का इस जन्म का इस सुसमाचार और इस भविष्यवाणी का शब्द इन हर एक के जीवन में पूर्ण होने पाए எல்லா துதி கன மகிமை எல்லாம் ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம் सारा आदर महिमा जलाल तुझे देते हैं மீட்பர் இயேசு நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே उद्धारकर्ता यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं खुदा ஆமென் आमीन ஆமென் கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ये वो परमेश्वर आप सबका आशीषित करें Thank you. God bless you. We wish you all a Merry Christmas. Amen. Amen.
loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love come down. I will sing forever of your love come down. Put my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love come down. Oh, 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 I once was blind, I could not see. Chains of sin had shackled me. But God in heaven heard my plea. Jesus, Jesus rescued me. Jesus, Jesus rescued me. I will sing forever of your love come down. Put my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love come down. Oh, 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 I once was blind, I could not see. Chains of sin had shackled me. God in heaven heard my plea. Jesus, Jesus rescued me. Jesus, Jesus rescued me. I will sing forever of your love come down. With my hands to heaven, shout your praises loud. I was lost in darkness when you pulled me out. I will sing forever of your love come down. I will sing forever of your love come down. I will sing forever of your love come down. Oh, 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 Close your eyes and share the dream. Let everyone on earth believe. The child was born, the stars shone bright, and love came down at Christmas time. And love came down at Christmas time. Christmas Eve, 2 a.m. Heavy snow is falling down, and the streets, clothed in white, echo songs that were sung by candlelight. We're alive, we can breathe. But do we really care for this world in need? There's a choice we must make each and every day. So close your